दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल सिद्धू मूसेवाला होना दी हत्याकांड दे विच वरते गए हथियारां बारे। ਉਹ असला जो कि इस घातक हमले दे विच वरत्या गया की गवाही भरदा है, किहड़े सवाल खड़े हुंदे ने ते उन्हां दे जवाब की ने, किहड़े कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि इस घातक हमले विच मारू हमले दे विच जिहड़ी एक असॉल्ट राइफल AN-94 की वरतों की गई है, जो कि एक रशियन मेड असॉल्ट राइफल है, एक बहुत ही घातक राइफल है, उसकी होंद इस हमले दे विच उसकी वरतों साबित ते स्थापित की करती है कि सुराग इस दे विच छुपिया होया है। सिद्धू मूसेवाला जिन्हां कोल अपनी एक बुलेट प्रूफ SUV दसी जाती है, दो कमांडोज नूं घरे छड्ड के एक थार जीप दे विच ट्रैवल करते हैं तो इन्हां गैंगस्टरां जो कि घात लगा के बैठे होंदे ने उन्हां दे पिछे रैकी तो बाद फॉलो कर रहे होंदे ने, उन्हां दा निशाना बन जाते हैं। जे वो बुलेट प्रूफ SUV दे विच सिद्धू मूसेवाला सफ़र कर रहे होंदे इस हमले दे वक्त, कि यह हमला उन्हां उत्ते हो सकदा सी। अपने पंजाब पुलिस के दो कमांडो सुरक्षा दे विच कटौती तो बाद कि वो सिद्धू मूसेवाला नूं इन्हां हमलावरां तो बचा सकते सी, या फिर जे सुरक्षा घट ही ना हुई होंदी तो 4 कमांडो उन्हां दे नाल होंदे कि उस स्थिति दे विच सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती सी। ये कुछ सवाल इस वास्ते अज मैं थोड़े सामने टेकअप करांगा क्योंकि AN-94 एक अजिहा विलक्षण असॉल्ट राइफल है, एक अजिही राइफल है जो कि दुनिया भर दे विच ज़्यादा वरतों दे विच नहीं है। एक काफ़ी डेडली वैपन है जो कि रशिया दे विच इस्तेमाल किया जाता है, होंद विच आया सी। रशिया की फौज भी इस वैपन नूं उन्नी व्यापक पद्धर उत्ते यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव स्केल उत्ते अपना नहीं सकी जिसनी व्यापक पद्धर उत्ते उन्होंने AK-47 या AK-74 नूं अपनाया। आप सारे जानते हैं कि क्लाशनिकोव राइफल जिहड़ी है वो रशिया के जिहड़े आर्म्स डिजाइनर ने उन्हां वल्लों बनाईयां जांदियां रहीआं, जिन्हां विच क्लाशनिकोव नाम के जिहड़े आर्म डिजाइनर सी उन्होंने AK-47 ते उसका एक अगला एडवांस्ड वेरीएंट AK-74 बनाया सी। लेकिन AK-47 ਅਤੇ AK-74 तो बाद रशिया की फौज नूं ते रशिया की मिलिटरी नूं तकरीबन लेट 80s ते अर्ली 90s दे विच इस चीज़ की लोड़ महसूस हुई कि वो एक अजिही असॉल्ट राइफल बनाण जिसका रिकॉयल घट होवे। रिकॉयल घट होने का मतलब है कि एक राउंड जदों चलता है इस ऑटोमैटिक या सैमी ऑटोमैटिक या फिर सिंगल जिहड़ा बर्स्ट मोड हुंदा है उस दे विच लगन वाला जिहड़ा झटका है वो रिकॉयल घट्टो घट करन लई ताकि हथियार ज़्यादा मारू होवे ते एक ही पॉइंट के उत्ते यानी कि एक स्पॉट के उत्ते एक तो वध फायर किए जा सकन ते इस एक स्पॉट के उत्ते ज़्यादा फायर करन दी समर्था वाले असॉल्ट राइफल नूं शोध के जरिए तैयार करन दा जिहड़ा एक मकसद रशिया का सी वो सी कि एक डेडली वैपन लीथल वैपन डिवेलप हो सके जिसके जरिए आर्मर्ड पियर्सिंग जिहड़ा मैकेनिज्म है यानी कि एक अजिहा वैपन जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट जैकेट या फिर आर्मड पर्सनल कैरियर जिहड़े हुंदे ने ईवन टैंक्स उन्हां दे विच बैठे हुए सिपाहियां नूं भी अपना निशाना बना सके। यानी कि उन्हां स्टील दियां अलग अलग धातुआं दियां बनियां हुई जिहड़ियां चदरां सी उन्हां दे अंदरों भी ये भेद के उन्होंने चीर के बुलेट जा सके तो फिर अंदर बैठे हुए परसन इनू नुकसान पहुँचा सके। सो रशिया दे विच अर्ली 90s दे विच एक शोध प्रोग्राम होया जिसका नाम उसका कोड नेम सी अबाकान, जिस तहत कि ये राइफल AN-94 डेवलप की गई। इसनू जेनाडी निकोनोव ना दे एक आर्म्स डिजाइनर ने बनाया सी ते उस वक्त मुकाबला क्लाशनिकोव ते निकोनोव दे विच हो रहा सी। नहीं क्लाशनिकोव दा परिवार ते जेनाडी निकोनोव जिसने कि एक आउट ऑफ बॉक्स डिज़ाइन AN-94 का बनाया। हुण इस AN-94 जिहड़े वैपन की खासियत की सी, खासियत ये सी कि जिवें एक असॉल्ट राइफल के अलग अलग मोड होंदे ने जिस विच कि एक सिंगल शॉट मोड हुंदा है, सैमी ऑटोमैटिक मोड जिसनूं कहंदे ने, ते एक फुली ऑटोमैटिक मोड हुंदा जिस दे विच कि एक ही बर्स्ट दे विच तुसीं पूरा दा पूरा मैगजीन खाली कर सकते हो। लेकिन एक तीसरा मोड जिसनूं कि डबल शॉट या डबल राउंड बर्स्ट मोड दस्सिया जाता है, जिस तहत कि एक ट्रिगर नूं पुल करन दे उत्ते दो जिहड़े राउंड हैगे ने एक ही स्पॉट के उत्ते प्रिसिशन दे नाल बहुत ही निशाने के उत्ते वजदे ने लगते हैं। तो इस यानी दोवें बुलेट्स फायर होने विच कोई रिकॉयल नहीं होंदा, कोई झटका नहीं होंदा, जिसका मतलब ये होंदा है कि जिथे एक बुलेट लग्या है उसी थां दे उत्ते दूसरा बुलेट लगता है। बुलेट उत्ते बुलेट जिहड़ा है वजन का कॉन्सैप्ट होंदा है। तो ये अपने आप में बड़ा घातक कॉन्सैप्ट सी, खास करके उस स्थिति भी जदों कि थोड़े राउंड कुछ अजिहे धातुआं दे नाल बनाए गए होण जिस दे विच कि मेन प्रोजैक्टाइल के आस पास तुसीं कुछ ऐसे मजबूत मैटल्स की वरतों करते हो जो कि किसी भी
बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर बुलेट प्रूफ आर्मर्ड ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ APCs ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਟੈਂਕ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ AN-74 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸ਼ਾਟ ਡਬਲ ਬਰਸਟ ਮੋਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਾਟ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਪੈਟਨਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਫਲਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਇਹ AK-47 ਤੇ AK-74 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ अपनी लिथैलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, यानी कि अपनी मारक ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ। ਇਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ AK-47 ਨਾਲੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ रशिया के हिसाब नाल उड्डी ज़्यादा वायबल कीमत नहीं सी। यही कारण सी कि इस AN-94 की जिहड़ी वरतों सी वो बहुत ही सीमित पद्धर उत्ते रह गई। लेकिन इसकी खासियत यही सी कि आर्मर्ड जिहड़े व्हीकल हुंदे सी, ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸੀ, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ AN-94 ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਇਸ AN-94 ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AN-94 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਟਸ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਨੀ ਘਾਤਕ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ बहुत ही सीमित पद्धर उत्ते इस हमले विच करन दी लोड़ इस वास्ते पई क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बुलेट प्रूफ गड्डी दे विच ट्रैवल ही नहीं सन कर रहे। हमलावरां नूं, उन्हां गैंगस्टरां नूं या ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ AN-94 ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। यानी कि डबल बर्स्ट मोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਸੀ, ਇੱਕ SUV ਪੰਚਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ SUV 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1997 ਆਉਂਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਇਸ AN-94 ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਵਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਪਨ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਝੜਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੇਚਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੈਬਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵਹੀਕਲਸ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਮਰਡ ਵਹੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਨਵੋਏ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AN-94 ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਫਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ AN-94 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 30 ਬੁਲਟਸ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ AN-94 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਸ ਡਬਲ ਸ਼ਾਟ ਬਰਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਰ ਪਿਅਰਸਿੰਗ ਬੁਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਦ ਕੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਨੀ ਵਿਚ ਵੇਸ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਨੇ ਸੀ। ਡਬਲ ਬਰਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ AN-94 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ AN-94 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਗਭਗ ਨਿਹੱਥੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡੈਡਲੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਮੋਰਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਵਾਬੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸਿੰਗਲ ਫਾਇਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ AN-94 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਰੂਟ, ਕੀ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਬ
ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।